پاکستان جو ایک وقت میں نیوکلیر ٹیکنالوجی کو صرف بجلی بنانے کے لیے استعمال کر رہا تھا تو پھر اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی ٹیکنالوجی سے نیوکلیر بم بنانے لگ جاتا ہے۔ نہ پیسہ تھا اور نہ ہی اپنی ٹیکنالوجی، لیکن پھر بھی پاکستان تیزی سے اپنا نیوکلیر بم بنا رہا تھا۔ جب اسرائیل کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نیوکلیر بم بنانے کے قریب ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان پر اسٹرائک کا پلان بناتا ہے۔ اگر حملہ ہوتا یوکان ریسرچ لیبز یعنی KRL 1980s میں تو ظاہر ہے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ختم ہو جاتا۔ امریکہ کو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں سب پتہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اس پروگرام کو روکتا نہیں ہے۔ چین اور نارتھ کوریا تو پاکستان کو میزائل بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ پاکستان نیوکلیر ٹیسٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے، تب امریکہ کا پریزیڈنٹ بل کلنٹن نواز شریف کو فون کال کرتا ہے اور کہتا ہے $5 بلین لے لو اور ٹیسٹ نہ کرو۔ یہ جرنی شروع ہوتی ہے 1953 میں، جب پاکستان کے فورن منسٹر ظفر اللہ خان ایک پبلک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر بم بنانے کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ پاکستان نیوکلیر ٹیکنالوجی کو صرف امن اور ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرے گا، یعنی اس ٹیکنالوجی سے بجلی بنے گی، میڈیسن بنے گی، لیکن نیوکلیر بم نہیں بنے گا۔ اور اس وقت شاید کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ آنے والے چند سالوں میں یہ ملک دنیا کے نیوکلیر پاور کی لسٹ میں شامل ہوگا۔ اسی دور میں امریکہ نے ایٹمز فار پیس کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کا استعمال صرف پیسفل کاموں کے لیے ہو، نہ کہ ہتھیار بنانے کے لیے۔ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنے گا۔ The more important responsibility of this Atomic Energy Agency would be to devise methods whereby this fission material would be allocated to serve the peaceful pursuits of mankind۔ اس پروگرام میں پاکستان نے اپنے سائنٹسٹ کو ٹریننگ کے لیے امریکہ اور یورپ بھیجنا شروع کیا تاکہ وہ وہاں ماڈرن ریسرچ سیکھ سکیں، لیبز دیکھ سکیں اور واپس آ کر اپنے ہی ملک کے لیے کام کریں۔ پھر آتا ہے 1955 جس میں پاکستان اور امریکہ کے بیچ ایک اور ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق پاکستان نیوکلیر ٹیکنالوجی کا صرف پیسفل یوز کرے گا اور امریکہ پاکستان کو ایک 5 میگا واٹ کا پول ٹائپ ری ایکٹر دے گا۔ اس وقت شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ری ایکٹر ایک دن پاکستان کے لیے بہت بڑی فاؤنڈیشن بن جائے گا۔ 1956 میں اس وقت کے پرائم منسٹر محمد علی بوگرا ایک اہم فیصلہ لیتے ہیں۔ اس فیصلے سے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یہی PAEC آگے جا کر بہت بڑا کام کرنے والی تھی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان نے اپنا نیوکلیر سفر آفیشلی شروع کر دیا تھا۔ یہ سفر شروع تو صرف امن کے مقصد کے لیے ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کی ڈائریکشن بدل گئی۔ نذیر احمد کو PAEC کا پہلا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ سلیم الزمان اور ریاض الدین صدیقی بھی اس کمیشن کا حصہ بنتے ہیں۔ ریاض الدین صدیقی کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آگے جا کر انہوں نے پاکستان کے لیے بہت ہی اہم کام کیا۔ 1960 میں ڈاکٹر نذیر احمد خان کی جگہ ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی کو PAEC کا نیا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے۔ 1960 کے آخر تک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیر اینڈ سائنس ٹیکنالوجی قائم ہوتا ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے قریب تھا۔ یہاں ٹریننگ سینٹر اور ریسائل لیبز بنائے جاتے ہیں۔ عشرت حسین عثمانی 50 بہترین سائنٹسٹ کو ٹریننگ کے لیے امریکہ اور یورپ بھیجتے ہیں۔ جب وہ 50 سائنٹسٹ واپس آئے تو ہر ایک سائنٹسٹ نے 5 سے 10 اور پاکستانی سائنٹسٹ کو ٹرین کیا اور اسی طرح کچھ ہی سالوں میں 400 نیوکلیر ایکسپرٹس تیار ہو گئے۔ 1965 تک پاکستان کا فوکس صرف پیسفل کاموں پر تھا، ابھی نیوکلیر ویپن بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ کہانی اب بدلنے والی تھی۔ 1950s اور 1960s میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی۔ In the 1950s and 1960s, a Cold War was underway between America and the Soviet Union. امریکہ کا مقصد سوویت یونین کو پھیلنے سے روکنا تھا۔ اس مشن میں امریکہ کو پاکستان کی لوکیشن کی وجہ سے اس کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے امریکہ پاکستان کو ملٹری ایڈ دیتا ہے۔ اس ایڈ میں ماڈرن ویپنز، فائٹر جیٹس اور ٹینکس شامل تھے، یعنی اب پاکستان کے پاس امریکن ویپنز تھے۔ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ 1965. Pakistan and India.
The war had begun. پاکستان امریکن ویپنز کو جو سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے دیے گئے تھے انہیں انڈیا کے خلاف استعمال کرتا ہے، لیکن اس جنگ میں پاکستان کو اور زیادہ ویپنز کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اب پاکستان امریکہ کے ساتھ ایک ملٹری الائنس کا حصہ تھا، اس لیے پاکستان امریکہ سے مدد مانگتا ہے، لیکن امریکہ مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ویپن انڈیا کے خلاف استعمال ہوں، اور یہی پاکستان کو احساس ہوا کہ اپنی حفاظت کے لیے وہ کسی دوسرے ملک پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتا، اپنی پروٹیکشن اسے خود ہی کرنا ہوگی۔ جنگ تو ختم ہو جاتی ہے لیکن IAEA میں کام کرنے والے پاکستانی سائنٹسٹ کے ہاتھ ایک ایسی انفارمیشن لگتی ہے جو سب کچھ بدل کے رکھ دینے والی تھی۔ IAEA ایک ایسا ادارہ ہے جو ملکوں کے نیوکلیر پروگرام پر نظر رکھتا ہے۔ منیر احمد خان جو کہ ایک پاکستانی سائنٹسٹ تھے اس وقت IAEA کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ جب انہوں نے انڈیا کے بھابھا اٹامک ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ انڈیا سیکرٹلی اپنا نیوکلیر بم بنا رہا ہے، اسی لیے اکتوبر 1965 میں منیر احمد خان فورن منسٹر بھٹو سے ملتے ہیں۔ وہاں انہوں نے بھٹو کو یہ ساری انفارمیشن دی۔ منیر احمد خان نے سیدھا کہا کہ اگر انڈیا نیوکلیر پاور بن گیا تو پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی، اپنی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کو نیوکلیر ویپن بنانا ہی ہوگا۔ 1966 میں کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کا کنسٹرکشن شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے 1969، بریٹن پاکستان کے ساتھ ایک اہم ایگریمنٹ سائن کرتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کو کراچی میں ایک چھوٹا پلوٹونیم ریپروسیسنگ پلانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ پلانٹ میڈیسن اور ریسرچ کے لیے دیا گیا تھا، لیکن امریکہ اور کچھ دوسرے ملکوں نے اس ایگریمنٹ کی مخالفت کی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی کا نیوکلیر ویپن بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی پریشر کی وجہ سے PAEC نے اس پروجیکٹ کو سیکرٹ ہی رکھا۔ فیصلہ کیا گیا کہ وہ اس پروجیکٹ پر کام کرتے رہیں گے لیکن ساتھ اپنی بھی ریسرچ جاری رکھیں گے تاکہ وہ کسی دوسرے ملک پر ڈیپینڈ نہ کریں۔ اسی دور میں PAEC ایک اور خاص قدم اٹھاتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں یورینیم کو صاف کرنے کا ایک چھوٹا پلانٹ لگایا جاتا ہے اور 1971 کے آخر تک پاکستانی سائنٹسٹ پنجاب کے اندر یورینیم کے بہت بڑے ذخائر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ڈسکوری تھی جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے لیے گیم چینجر بن گئی کیونکہ اب پاکستان کے پاس اپنا یورینیم موجود تھا، لیکن 1971 میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ ایک بار پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ But 1971, once again, India and Pakistan were at war. لیکن اس جنگ میں پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کا ایسٹ سائڈ والا حصہ پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ جنگ کے بعد ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس جنگ میں سب سے شوکنگ بات یہ تھی کہ پاکستان کے جو کلوز الائز تھے جیسے چین اور امریکہ وہ ڈائریکٹ ملٹری ہیلپ کے لیے آگے نہیں آئے۔ پاکستان خود کو انٹرنیشنل لیول پر اکیلا محسوس کرتا ہے اور اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو انڈیا کے نیوکلیر پروگرام کو لے کر بھی بہت زیادہ فکر مند تھے، اور یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کو لگا کہ ہمیں بھی اپنا نیوکلیر بم بنانا ہوگا۔ اور آخرکار جنوری 1972 ذوالفقار علی بھٹو ملتان میں ایک سیکرٹ میٹنگ بلاتے ہیں۔ روم میں پاکستان کے سب سے قابل سائنٹسٹ بیٹھے تھے جن میں ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی، نذیر احمد خان اور ریاض الدین صدیقی شامل تھے۔ اس میٹنگ میں ذوالفقار علی بھٹو ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایک اہم فیصلہ لیتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام اب صرف بجلی بنانے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس سے اب نیوکلیر ویپن بنے گا۔ ریاض الدین صدیقی جو US کے مینہٹن پروگرام کا حصہ رہ چکے تھے جہاں دنیا کا پہلا نیوکلیر بم بنا تھا، بھٹو کا ایک ہی پوائنٹ تھا کہ اگر پاکستانی سائنٹسٹ وہاں کام کر سکتے ہیں تو اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں۔ یہیں پر بھٹو نے ایک اور اہم فیصلہ لیا۔ منیر احمد خان جو اس وقت IAEA میں کام کر رہے تھے انہیں PAEC کا نیا چیئرمین بنا دیا اور ساتھ ہی اس پورے مشن کی ذمہ داری منیر احمد خان کو دے دی جاتی ہے۔ بھٹو کا صرف ایک ہی حکم تھا کہ 1976 تک پاکستان کے پاس اپنا نیوکلیر بم ہونا چاہیے۔ یہاں کوئی سائنٹسٹ نے فنڈ اور ٹیکنالوجی کی کمی کا مسئلہ اٹھایا اور یہیں پر بھٹو نے اپنا مشہور جملہ کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے سو جائیں گے، لیکن اپنا نیوکلیر بم ضرور بنائیں گے۔ ملتان میٹنگ کے بعد جب پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ایک آفیشلی مشن بن چکا تھا تب ڈاکٹر عبدالسلام جنہیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کا سائنٹیفک فادر بھی کہا جاتا ہے، عبدالسلام نے اپنی طرف سے ایک بہت ہی اہم قدم اٹھایا۔ ڈاکٹر عبدالسلام اس وقت پریزیڈنٹ کے چیف سائنس ایڈوائزر تھے اور اٹلی میں ICTP کے ڈائریکٹر
डायरेक्टर भी थे। अपनी इसी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यूरोप, खास तौर पर इटली में काम करने वाले पाकिस्तानी साइंटिस्ट और इंजीनियर को एक सीक्रेट मैसेज लिखा। उस मैसेज में उन्होंने सबसे अपील की कि वापस आओ और अपने मुल्क के लिए इस अहम मिशन का हिस्सा बनो। डॉक्टर अब्दुल सलाम का ये प्लान काम कर गया। उनके इस मैसेज से बहुत से पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने अपनी जॉब छोड़कर पाकिस्तान वापसी की। इससे एक टीम बनी जिसे थियोरेटिकल फिजिक्स ग्रुप यानी TPG का नाम दिया गया। इस टीम में एक्सपर्ट साइंटिस्ट शामिल थे जिनमें रियाजुद्दीन, फयाजुद्दीन, मसूद अहमद और फहीम हुसैन शामिल थे। TPG पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर ही काम करने वाली एक सीक्रेट टीम थी। रियाजुद्दीन सदीकी को इस टीम का लीडर बना दिया जाता है। TPG ने न्यूक्लियर वेपन के डिजाइन पर गहरी रिसर्च शुरू कर दी और फिर 1972 में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफिशियली काम करना शुरू कर देता है। जो प्रोजेक्ट 1966 में शुरू हुआ था अब फाइनली जाकर एनर्जी देना शुरू करता है। इसी टाइम पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार हो चुका था। यह पाकिस्तान का न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में पहला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। 1974 तक डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद रहे और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड करते रहे। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसके मुताबिक अहमदी कम्युनिटी जिससे डॉक्टर अब्दुल सलाम ताल्लुक रखते थे उन्हें गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। और इस फैसले के बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने न्यूक्लियर प्रोग्राम से अपना रास्ता अलग कर लिया और फिर पाकिस्तान छोड़कर चले गए। लेकिन इस सब के बावजूद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने TPG की बुनियाद इतनी मजबूती से रख दी थी कि उनके चले जाने के बाद भी ये टीम अपना काम करती रही। इसी दौर में मुनीर अहमद खान जो PAEC के चेयरमैन थे उन्होंने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए जरूरी फैसिलिटी जैसे प्लूटोनियम रिएक्टर और रिप्रोसेसिंग प्लांट लगाना शुरू किए। इसी तरह मुनीर अहमद खान और डॉक्टर अब्दुल सलाम ने मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद मजबूती से रख दी थी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। 1974 में भारत स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है और इस एक टेस्ट ने पूरे साउथ एशिया का पावर बैलेंस हिला कर रख दिया था। पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज्यादा तेज कर देता है। इसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसका नाम था प्रोजेक्ट 706। कोड नेम होता है 786। इस प्रोजेक्ट का एक ही मकसद था कि जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन बनाने का मवाद हासिल किया जा सके, इतना कि 1976 तक एक फंक्शनल बॉम्ब टेस्ट किया जा सके। अब पाकिस्तान के पास प्लान तो था लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत थी और भुट्टो इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि पैसा कहां से आएगा। 1970s का ऑयल बूम जा रहा था। मिडिल ईस्ट के ऑयल रिच मुल्कों के पास बेशुमार वेल्थ थी। भुट्टो ने अपने पर्सनल कनेक्शन का यूज करते हुए लीबिया और सऊदी लीडरशिप को कन्विंस किया। उन्होंने कहा यह सिर्फ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का प्रोजेक्ट है। और फिर लीबिया और सऊदी अरब ने प्रोजेक्ट 706 के लिए तकरीबन $450 मिलियन का फंड किया। और यहाँ पर एक और बड़ी एंट्री होती है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। The man who changed the game, Dr. Abdul Qadir Khan. उस वक्त डॉक्टर AQ खान नेदरलैंड में यूरेनको एनरिचमेंट प्लांट में काम कर रहे थे। यूरेनको वो जगह थी जहां एडवांस गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी का यूज होता था जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका था। AQ खान के पास वहां के सेंसिटिव ब्लूप्रिंट्स और मशीन्स का डायरेक्ट एक्सेस था। फिर जब उन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सुना तो वो बहुत जज्बाती हो गए। उनके दिल में सिर्फ एक ही सोच थी कि मेरे पास ये टेक्नोलॉजी, ये नॉलेज है जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत काम आ सकती है। 74 में जब धमाका किया तो फिर मैंने खुद भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट की, लिखा मैंने जी कि आपको चाहिए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करें क्योंकि अब इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया है। और इसी वजह से अक्टूबर 1974 डॉक्टर AQ खान जुल्फकार अली भुट्टो को एक हैंड रिटन खत लिखते हैं। उस लेटर में वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं और साफ साफ लिखते हैं कि पाकिस्तान यूरेनियम एनरिच करके बहुत जल्दी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। भुट्टो जो इस प्रोजेक्ट को पहले ही शुरू कर चुके थे उन्होंने AQ खान की ऑफर को फौरन कबूल किया। फिर आता है दिसंबर 1975। डॉक्टर AQ खान अपने साथ वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर पाकिस्तान आ जाते हैं। अब प्रोजेक्ट 706 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हिस्सा होता है न्यूक्लियर बॉम्ब का डिजाइन। यह जिम्मेदारी मुनीर अहमद खान को दी जाती है जो उस वक्त PAEC के चेयरमैन थे। उनकी टीम जिसमें TPG के एक्सपर्ट साइंटिस्ट भी शामिल थे वो बॉम्ब के डिजाइन पर काम कर रही थी। यहाँ पर एक्सप्लोजिव लेंस, टेम्पर्स और डेटोनेटर जैसे क्रिटिकल पार्ट्स बन रहे थे। दूसरा हिस्सा होता है यूरेनियम एनरिचमेंट का काम। यह जिम्मेदारी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दे दी जाती है जो यूरोप से गैस सेंट्रीफ्यूज की टेक्नोलॉजी
साथ लेकर आए थे। ये वही टेक्नोलॉजी थी जो यूरेनियम को रिफाइन करके बॉम्ब के लिए यूजेबल बना सकती थी और इस मिशन के लिए कहूटा में खान रिसर्च लेबोरेटरी यानी KRL कायम की जाती है। डॉक्टर AQ खान यूरोप में काम करते हुए वहाँ के सप्लायर से अपने कनेक्शन बना चुके थे। अब उन्होंने अपने पहले से बने हुए नेटवर्क का यूज किया और KRL फैसिलिटी के लिए जरूरी सामान एक एक करके पाकिस्तान पहुंचा दिया। अब एक तरफ मुनीर अहमद खान और TPG की टीम बॉम्ब का डिजाइन फाइनल कर रही थी और दूसरी तरफ AQ खान की टीम यूरेनियम पर तेजी से काम कर रही थी। फिर आता है 1977। जनरल ज़िया-उल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को गिरा देता है और खुद पावर में आ जाता है, लेकिन इस सियासी तब्दीली के बावजूद न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकता नहीं है। ज़िया ने सिर्फ सपोर्ट ही नहीं दी बल्कि इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा तेज कर दिया। 1977 और 1978 में PAEC की टीम TPG न्यूक्लियर बॉम्ब का डिजाइन कामयाबी से तैयार कर लेती है, लेकिन दूसरी तरफ AQ खान की टीम अभी भी यूरेनियम पर दिन रात तेजी से काम कर रही थी। फिर आता है 1982। पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका था। इसराइल को पता चल चुका था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है। इसराइल नहीं चाहता था कि कोई भी मुस्लिम कंट्री न्यूक्लियर पावर बने और इंडिया भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर आए। इसीलिए दोनों मुल्कों ने मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया कि पाकिस्तान के कहूटा प्लांट को हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाए। ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि वाकई ऐसा प्रोग्राम था और वो कहूटा को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे। प्लान कुछ यूं था कि इसराइली F-16 फाइटर जेट इंडिया के उधमपुर एयरबेस से टेक ऑफ करते, हिमालय के पहाड़ों पर लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हुए सीधा कहूटा पहुंचते और वहां एक ऐसा अटैक करते कि सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। उस वक्त की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इस मिशन को ग्रीन सिग्नल दे देती हैं। अटैक बस होने ही वाला था, लेकिन यहाँ गेम बदल जाती है। अमेरिका बीच में आ जाता है। CIA को प्लान का पता चल चुका था और अमेरिका ने बीच में आकर इस मिशन को रुकवा दिया। दरअसल अमेरिका को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सब पहले से पता था, लेकिन फिर भी अमेरिका इस प्रोग्राम को रोकता नहीं है क्योंकि 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र थी और इसके लिए पाकिस्तान चाहिए था। इसीलिए अमेरिका ने आंख बंद कर ली क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का अलाय था। पाकिस्तान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज्यादा तेज कर दिया। 11 मार्च 1983 ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिक स्टेप उठाया। PAEC ने अपना पहला कोल्ड टेस्ट किया जिसे नाम दिया गया किराना 1। ये टेस्ट मुनीर अहमद खान की लीडरशिप में हुआ। कोल्ड टेस्ट में बम का धमाका किए बगैर उसके डिजाइन, मैकेनिज्म और तमाम कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाता है। कहूटा में AQ खान की टीम यूरेनियम पर तेजी से काम कर रही थी। वो यूरेनियम को इसी डिजाइन के लिए इनरिच कर रही थी और यहीं से शुरू होती है एक लंबी सीरीज। 1983 से लेकर 1994 तक PAEC ने लगभग 24 कोल्ड टेस्ट किए। इन टेस्ट में KRL का यूरेनियम बेस्ड डिजाइन भी शामिल था और हर टेस्ट के बाद डिजाइन और ज्यादा बेहतर हो रहा था। डॉक्टर AQ खान का कहना था कि 1984 तक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ चुकी थी, चाहे टेस्ट ऑफिशियली ना भी हुआ हो। फिर आता है 1987। पाकिस्तान ने छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब पर काम करना शुरू कर दिया, ऐसे बॉम्ब जो फाइटर जेट से गिराए जा सकें। और 1990s तक सारी मुश्किलात और इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन के मवाद का एक बड़ा स्टॉक तैयार कर चुका था जो एक से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए काफी था। सब कुछ तैयार था, बॉम्ब का डिजाइन, यूरेनियम और कोल्ड टेस्ट भी हो चुके थे। अब बारी थी न्यूक्लियर वेपन का डिलीवरी सिस्टम बनाने की। इसलिए 1990s में पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इसी दौर में शाहीन और गौरी जैसे पावरफुल मिसाइल बनाए गए। 1996 की CIA रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे बड़ा सप्लायर था। चीन ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल फराहम किया जिससे पाकिस्तान को अपनी खुद की मिसाइल जैसे शाहीन बनाने में मदद मिली। नॉर्थ कोरिया ने भी पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने गौरी मिसाइल का डिजाइन तैयार किया। बदले में पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को यूरेनियम एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी दी। फिर आता है मई 1998। इंडिया पोखरान 2 के नाम से 5 न्यूक्लियर टेस्ट करता है। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की आवाम ने हुकूमत पर जबरदस्त प्रेशर डालना शुरू किया। पाकिस्तान के लिए जवाब देना अब मजबूरी बन गया था। 28 मई 1998 की सुबह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ काजाकिस्तान के दौरे से वापस आते हैं। एक अहम वार कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें फौज के अफसरान, साइंटिस्ट और वुज़रा शामिल थे। इस मीटिंग में इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद नवाज शरीफ न्यूक्लियर टेस्ट का ऑर्डर दे देते हैं। Our people are running out of patience and pressure is mounting on me by the hour.
उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को खुद पर्सनल फोन कॉल की। ये कॉल लगभग 30 मिनट तक चलती रही। बिल क्लिंटन ने ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान अपना रिएक्शन कंट्रोल करे और न्यूक्लियर टेस्ट ना करे। नवाज शरीफ के मुताबिक बिल क्लिंटन ने उनको $5 बिलियन का ऑफर भी किया, लेकिन नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि अब फैसला मेरे हाथ में नहीं है, टेस्ट तो अब जरूर होगा। अब वो वक्त आ चुका था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। 28 मई 1998 दोपहर 3:15 पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक साथ 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए। इस हिस्टोरिक ऑपरेशन का नाम चाग-ई-1 रखा गया। एटमी तजर्बे के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों ने बटन दबाया तो जेर जमीन मीलों लंबी सुरंग में जबरदस्त इर्तियाश पैदा हुआ और इसके साथ ही पाकिस्तान ऑफिशियली दुनिया का 7वां न्यूक्लियर पावर बन गया था। हर तरफ खुशी का तूफान था। शहरों में लोग नाच रहे थे, गली गली मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया को एक सबक दे दिया था कि अगर आपके पास रिसोर्सेज ना भी हो, पैसा टेक्नोलॉजी कुछ भी ना हो, लेकिन अगर हिम्मत हो, हौसला हो और इरादे मजबूत हो तो आप हर काम कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज ही क्यों ना हो।